Today we are going to study about action, simple, present, tense. The formula to form action, simple, present, tense is subject s plus main verb first form or main verb s form plus object, or we may use complement, or we may use adverbial. What we can use? Adverbial. Yeah. This is the formula to form action, simple, present, tense. Action, simple, present, tense. Action, simple, present tense, yes plus main verb 1 or main verb s plus o or c or a. Look at the sentences of this tense. At first, we use pronoun I. After I, we use main verb first form. Take here any one of the main verb. If we take main verb come, which are its five forms: come, comes, coming, came, come. So after I, here we use main verb first form, come, come. I come to college. I come to college. This is the sentence. Here I, this I is, what is this I? This I is subject, come, main verb first form, to college, adverbial. To college, adverbial. To college is adverbial. To college is adverbial. To college is adverbial. This I subject, this come, main verb first form, and to college, this is adverbial. This is the sentence of subject, main verb first plus a. I come to college means what? I come to college means what? I come to college means what? I come to college. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. In ಕನ್ನಡ, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. 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 Exists on simple present tense.
We are studying about, once again, action. What is the name of this sentence? Action, simple, present tense. Action, simple, present tense. Action, simple, present tense. What is its formula? At first, we use subject. After subject, we use main verb first form, or we use main verb S form. After subject, we use main verb first form or main verb S form. After that, we use object, or we may use complement, or we may use adverbial. This is the formula to form the action simple present tense. Look at the sentence of this tense. I, here we have to use I come to. I come to college. I come to college. I come to college. I come to college. I come to college means ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಏನು? ವಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್? Here we have to take we. We come to college. We come to college. It's its plural form. I come to college. We come to college. Then take the second main verb. Second main verb. Go, goes, going, went, gone. Go, goes, going, went, gone. Here, you. Second person personal pronoun is you. Yesterday we studied about that. You go to Bagalkot. You go to Bagalkot. You go to Bagalkot. Plural form you. How do you form the sentence? You go to. You go to Bagalkot. You go to Bagalkot. You go to Bagalkot ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿ. You go to Bagalkot ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. I come to college ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. We come to college ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. You go to Bagalkot ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿ. You go to Bagalkot ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹುವಚನ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. Third person he ನೋಡಿ. He. Here we have to use the S form of the main verb. Here we have to add es to go. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಕೊನೆಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಓ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಹಚ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಎಸ್ ಹಚ್ಚಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೋಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೋದ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ ಸೇರ್ಸಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಗೋ, ಗೋಸ್, ಗೋವಿಂಗ್, ವೆಂಟ್, ಗಾನ್. ಯಾವ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಗೋಸ್ ತಗೋಬೇಕು. She goes to, he goes to ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದು. You go to ಬೆಂಗಳೂರು. He goes to ಬೆಂಗಳೂರು. ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
ಇದು ಬಹುವಚನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ದೇ ನೋಡ್ರಿ ದೇ ಗೋ ಟು ದೇ ಗೋ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದು. ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಗೋ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. ದೇ ಗೋ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಗೋಸ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಏಕವಚನ, ದೇ ಗೋ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹುವಚನ. ಈ ಗೋಸ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ದೇ ಗೋ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡೋದು? ಸಿ ಅದರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಸ ಬರಬೇಕು. ಸಿ ಗೋಸ್ ಟು ಬಾಂಬೆ. ಮುಂಬೈ ಅಂತಾರೆ. ಸಿ ಗೋಸ್ ಟು ಬಾಂಬೆ. ಸಿ ಗೋಸ್ ಟು ಬಾಂಬೆ. ಸಿ ಗೋಸ್ ಟು ಬಾಂಬೆ. ಸೀದ ಬಹುವಚನ ಸೇಮ್. ದೇ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಾರ ದೇ ಬರ್ತದ. TSCY. ದೇ ಗೋ ಟು. ದೇ ಗೋ ಟು ಬಾಂಬೆ. ದೇ ಗೋ ಟು ಬಾಂಬೆ. ಸಿ ಗೋಸ್ ಟು ಬಾಂಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ದೇ ಗೋ ಟು ಬಾಂಬೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್. ಬೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅದು. BIT ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚು. ಬೈಟ್, ಬೈಟ್ಸ್, ಬೈಟಿಂಗ್. ಬಿಟ್, ಬಿಟನ್, ಬೈಟನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. 5 ರೂಪ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಎಸ್ ರೂಪನ ತಗೋಬೇಕು ಇದು ನಂತರದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಬೈಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಮೀ. ಅದು ನನಗ ಕಚ್ಚುತ್ತದ. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದು ನನ್ನನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಟಿನ ಬಹುವಚನ ಏನು ಅಂದ್ರ ಬೇ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ಟಿನ ಬಹುವಚನ ಏನು ಬಂತು? ಬೇ ಅಂತ ಬಂತು. TSCY ಬೇ. ಬೈಟ್ ಅಸ್. ಅವು ನಮಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಅವು ನಮಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಅದು ನನ್ನನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಾಮಪದ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಾಮಪದ ಅಂತಾರ ರೇಖಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಆರಿ ರೇಖಾ. ರೇಖಾ ರೇಖಾ ಟೀಚರ್ಸ್. ರೇಖಾ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಗೋ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಗೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ರೇಖಾ ಗೋಸ್ ಟು. ರೇಖಾ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಂತೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ರೇಖಾ ಗೋಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ರೇಖಾಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ರೇಖಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ಬೇಕು? ರೇಖಾಸ್. ಏನನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ರೇಖಾಸ್. ರೇಖಾಸ್ ಗೋ ಟು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಗೊತ್ತು ಸಂತೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಖಾ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇವು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಯ್ ಏನಿದೆ? ಆಯ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಮ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟು ಕಾಲ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕಮ್ ಇದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಯು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಗೋ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟು ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯರ್. ಯು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹುವಚನ ನೋಡ್ರಿ. ಗೋ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟು ಬಾಗಲಕೋಟು ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡ್ವರ್ಬಿಯರ್. ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೋ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡ್ವರ್ಬಿಯರ್.
C subject goes main verb S form to Bombay adverbial. They subject go main verb first form to Bombay adverbial. It subject bites main verb S form me objective. ಇವೆಲ್ಲ ಎಡವರ್ಬೇಲ್ಗಳು ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆ ಮೀ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಮೀ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೀ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಬಂತು ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಸ್ ಇದು ಅಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೇಖಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೇರ್ ಅನ್ವೇಷನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಖಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೋ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಹಿಂಗ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ we don't use any helping verb. Directly we use main verb first form or main verb S form. Where we use main verb first form after I, we, you, they and plural nouns. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯುಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬಹುವಚನ ನಾಮಪದಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಏಕವಚನ ನಾಮಪದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇವುಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ ಇಎಸ್ ಸೇರಿಸಿದ ರೂಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸರಿತದಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆರ್ ಆಗ್ಲಿ ಡೂ ಆಗ್ಲಿ ಡಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಗ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವೇನು ಶಲ್ ವಿಲ್ ಅಂತ 9 ಅದಾವ ಇವು 11 ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ರೂಪ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಬರಬಹುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಕೂಡೇನು ಬರಬಹುದು ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೂಪಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಐ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಬರುವೇನೂ ಅಲ್ಲ ಬಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ ಬರುವೇನೋ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೇನೋ ಅಂತಂದ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ನೀನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ತಾನೆ ತಾರೆ ಅವಳು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಅವರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ತಾಳೆ ತಾರೆ ತಾನೆ ತಾರೆ ಇಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಮೀ ಅದು ನನ್ನನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ದೇ ಬೈಟ್ ಅಸ್ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ತವೆ ರೇಖಾ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ರೇಖಾ ಆ ಸಂತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಂತೆಗೆ ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಆ ಅನ್ಬಹುದು ಗೊತ್ತದ ಅದು ಸಂತೆ ಯಾವ್ದಂತ ರೇಖಾ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಖಾ ಆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ರೇಖಾಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಖಾರವರು ಆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯ ಇವತ್ತ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಐ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತೀರಿ, ಬರ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವುದು? ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ ಟೆನ್ಸು? ಆಕ್ಷನ್ action simple past tense. Action simple past tense. ಏನಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕ? ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಕ್ರಿಯಾಸೂಚಕ ಸಾದಾ ಭೂತಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕ? ಕ್ರಿಯಾಸೂಚಕ ಸಾದಾ ಭೂತಕಾಲ. ಕ್ರಿಯಾಸೂಚಕ ಸಾದಾ ಭೂತಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಮೇನ್ ವರ್ಬಿನ ಟು ಫಾರ್ಮು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಮೇನ್ ವರ್ಬಿನ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬಹುದು. ಏನ್ ಬರಬಹುದು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯೂನ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು IAS ಆಫೀಸರ್ ಮಟಾನು, ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಫೀಸರ್ ಮಟಾನು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆನ ಒಂದಿರ್ತದ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ BA ಮಾಡ್ತೀರಿ, BCom ಮಾಡ್ತೀರಿ, BSc ಮಾಡ್ತೀರಿ, BE ಮಾಡ್ತೀರಿ, MBBS ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಏನ್ರ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಸಿದ್ರು ನೀವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? Which sentences are chosen and kept for study, kept for examination? The sentences of action simple present tense ಮತ್ತು action simple past tense ಇನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯ? ಇದೇ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯ. ಡಿರೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಇಂಡಿರೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗಲೂ ಇದೇ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್, ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರಲ್ಲ.
ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷದ್ದು ಐ ರೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Here we take the main verb write, WRIT, write, writes, writing, wrote, written. Write, writes, writing, wrote, written. Write ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. Writes ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. We don't use writing. Last form written we don't use that. Which form we use? Fourth form. What is that? Wrote. Wrote anne use ಮಾಡಬೇಕು. Here we have to use wrote. WROT, wrote. I wrote a letter. I wrote a letter. ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗದ. I wrote a letter. ನಾನೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದೆನು. मैं एक खत लिखा था. मैं एक खत लिखा था. ನಾನೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದೆನು. ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ we wrote letters. We wrote letters. ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದೆವು. I wrote a letter ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದನು. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. We wrote letters. I wrote a letter. ನಾನೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದೆನು. We wrote letters. ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದೆವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪುರುಷದ್ದು you. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಟೆನ್ಸಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ತೀನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ. ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. You wrote a letter. You wrote a letter. You wrote a letter. ನೀನೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿ. ಬರೆಯುತ್ತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಬರೆದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಬಹುವಚನ ರೂಪ. You wrote letters. You wrote letters. You wrote letters. ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರಿ. ನೀನು ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿ. ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರಿ. ತೃತೀಯ ಪುರುಷದ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ತೃತೀಯ ಪುರುಷದ್ದು he wrote a letter. He wrote a letter. ಅವನೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದನು. ಬರೆದನು ಅನ್ಬೇಕು. ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಬರೆದನು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಈಗ ಬಹುವಚನ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರ ದೇ wrote letters. They wrote letters. ಅವರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ wrote a letter.
She wrote a letter. ಅವಳೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಳು. See the ಬಹುವಚನ they. See the ಬಹುವಚನ they. They wrote letters. They wrote letters. They wrote letters. ನೋಡ್ರಿ it ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಗಳು. BARK ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಏನು BARK ಬಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಗಳು. ಬಾರ್ಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕಿಂಗ್ ಬಾಕ್ ಬಾಕ್ಡ್. ಬಾರ್ಕಿಗೆ ಇಡಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. BARK ಅದಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಕ್. ಇಟ್ ಬಾಕ್ ಆಟ್ ಮೀ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಬೊಗಳಿತು. ಏನದು ನಾಯಿ. ಏನದು ನಾಯಿ. ಇಟ್ ಬಾಕ್ ಆಟ್ ಮೀ ನಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಬೊಗಳತು ಅಂತ. ಬಹುವಚನ ಬಳಸ್ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರ ದೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೇ ಬಾಕ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇ ಬಾಕ್ಡ್ ಆಟ್ ಅಸ್ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬೊಗಳಿದವು. ದೇ ಬಾಕ್ಡ್ ಆಟ್ ಅಸ್. ಇಟ್ ಬಾಕ್ಡ್ ಆಟ್ ಮೀ. ದೇ ಬಾಕ್ಡ್ ಆಟ್ ಅಸ್. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ರವಿ. ಯಾರು ರವಿ. ರವಿ went to college. ನೋಡ್ರಿ ಗೋ ಗೋಸ್ ಗೋ ಗೋಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರೂಪ ತಗೋತೀರಿ. ರವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ರವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ರವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದನು. ರವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದನು. ರವಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಇಬ್ರು 3 ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ Ravi's went. Ravi's went to college. Ravi's went to college. ರವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದನು. ರವಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದರು. ನೋಡ್ರಿ ಐ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಐ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ರೋಟ್ ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ವಿ ರೋಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಹಾಸ್ಬಿಟ್ರ ವಿ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಯು ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಯು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಯು ರೋಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಯು ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. he wrote a letter. ಇದದು he writes a letter. He writes a letter. He writes a letter. They wrote letters ಇದೆಯಲ್ಲ. They write letters. She wrote ಇದದು she writes a letter. They write letters. It barks. SSC barks at me. They ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರ they bark at us. Ravi goes to college. Ravi's go to college. Action simple present tense ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ವಿ ರೋಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಯು ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಯು ರೋಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್. he wrote a letter. They wrote letters. She wrote a letter. They wrote letters. It barked at me. They barked at us. Ravi went to college. Ravi's went to college. ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಳೆ ಅಪ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 3 ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಯಾವುದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು
Action simple future tense. Not action simple future tense. Action simple future tense. Action simple future tense. Action simple future tense. ಕ್ರಿಯಾಸೂಚಕ ಸದಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತೀರಿ ಇದಕ್ಕ? ಕ್ರಿಯಾಸೂಚಕ ಸದಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಾಕ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ವಿಲ್ಲರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ವಿಲ್ಲರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಮೇನ್ ವರ್ಬಿನ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇನ್ ವರ್ಬಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮೇನ್ ವರ್ಬಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಬರ್ಬಹುದು. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಲ್ಲಿಕವರ್ ಯಾವ ತಗೋತೀರಿ? ಐ. ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಶಲ್ ಕಮ್. ಐ ಶಲ್ ಕಮ್ ಟು. I shall come to college. I shall come to college. I shall come to college. ಬಹುವಚನ ನೋಡ್ರಿ, we shall ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We shall come to college. Shall come to college. ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಐ ಶಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವೆನು. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೇನು. ಐ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಐ ಶಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವೆನು. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆನು ಅಂತ ಭೂತಕಾಲದಾಗ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಶಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವೆನು. ವಿ ಶಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವೆವು, ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆವು, ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವೆವು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಾಗ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ವಿ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ವಿ ಶಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬರೆಯುವಾಗ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಯ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಲು, ವಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಲ್ ಬಳಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಯದ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯೋರು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗ್ರಾಮರ್ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಲ್ ಬರಬೇಕು, ವಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಲ್ ಬರಬೇಕು. ಉಳಿಕೆದ ಎಲ್ಲವುಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ ನೋಡ್, ಯು ವಿಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ, will go to,
will go to Bombay. UOM Bombay. Will go to Bombay. Bahuvachana. Will go to Bombay. Will go to Bombay. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗನೇ. ಈ ಕಾಲದವ್ರು ನೀವು ನಮಗಿಂತಲೂ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗಿಂತಲೂ 100,000 ಪಟ್ಟು ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು, ನಿಮ್ ಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ, ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದು. ಇದು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿನ ಮೂಲಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ, ಬಹಳ ಮುದುಕ ಅನ್ಕೋರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಇನ್ನು ಈ ಕಾಲದವ್ರು ನೀವು. ಈ ಕಾಲದಾಗ ಏನೇನು ಅದಾವಲ್ಲ ಇಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಮಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ನಿಮಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಆ ಕಾಲದವನಾಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಿಮ್ ಕಾಲದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗ್ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗಿಂತಲೂ 100,000 ಲಕ್ಷ ಪಾಠ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೇನು ಕೊಡಿಸ್ಯಾರಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಯು ವಿಲ್ go to Bombay. Will go to Bombay. We will go to Bombay. ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಡಕ್ ನಿಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಗ್ತದೆ. ನನಗರೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿ will come to college. He will come to college. ಅವನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವನು. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಿರಿ. ನೀನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಿ. ಅವನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವನು. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬಹುವಚನ. ದೇ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪೂರಾ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಯದ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಆಗೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಡಸ್ಟ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೀಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೀಬೋರ್ಡಿನ ಕೀಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, she will come to college. She will come to. She will come to college. ಇದರ ಬಹುವಚನ.
They will come to. They will come to college. ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. It will go to field. It will go to field. ಹೊಲ field ಅಂತಾನೆ ಹೊಲ. It will go to field. It will go to field. ಅದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. They will go to fields. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ದನಗಳು. They will go to fields. FIELDS. They will go to fields. ಅವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮೇಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಏಕವಚನ. ರಾಜ ವಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ರಾಜ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು. ರಾಜ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಾಜ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು. ರಾಜ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವನು. ರಾಜ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವನು. ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ರಾಜ ವಿಲ್ ಕಮ್. ರಾಜ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು. ರಾಜ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವನು. ಹಿಂಗ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು, ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು, ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I came to college yesterday. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. I came to college yesterday. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದೊಂದು ಟೆನ್ಸಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಟೆನ್ಸಿನ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ I came to college. I came to college yesterday. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿತದೆ ನೀವು. ವಾಕ್ಯ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ರಿ. I came to college yesterday. I came to college yesterday. I came to college yesterday. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆನು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಾಗ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಇವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗೇನಂತ್ರಿ? I come to college. I come to college today. I come to college today. ನಾನು ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. I come to college today. ನಾನು ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶೆಲ್ ಬಳಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಯದ. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಶೆಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. I will come to college. I will come to college tomorrow. I will come to college tomorrow. I will come to college tomorrow.
ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ. Come to college tomorrow. I came to college yesterday. I come to college today. I will come to college tomorrow. ಹಿಂಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಐ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೆಂಟ್ ಹಚ್ಬೇಕು. WENT. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಕಮ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಮ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಐ ಗೋ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಐ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಟುಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಐ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಟುಮಾರೋ. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಐ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಟುಡೇ. ನಾನು ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾನು ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು. ನಿನ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದೆನು, ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು. ಹೋದೆನು, ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಹೋಗುವೆನು. ಒಂದ್ಸಲ ಕನ್ನಡದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹೋದೆನು, ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಹೋಗುವೆನು, ಹೋದೆವು, ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಹೋಗುವೆವು, ಹೋದಿ, ಹೋಗುತ್ತಿ, ಹೋಗುತ್ತೀರಿ, ಹೋಗುವಿರಿ. ಹೋದಿ, ಹೋಗುತ್ತಿ, ಹೋಗುವಿ. ಏಕವಚನ. ಬಹುವಚನ ಹೋದ್ರಿ, ಹೋಗುತ್ತೀರಿ, ಹೋಗುವಿರಿ. ಹೋದನು ಪುರುಷ ಇದ್ದಾಗ, ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಹೋಗುವನು. ಹೋದಳು, ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಹೋಗುವಳು. ಹೋಯಿತು ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಇದ್ದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯಿತು. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಯಿತು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಯಿತು. ಹೋಗುವುದು, ಹೋಯಿತು, ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹೋಗುವುದು. ಬಹುವಚನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೋದವು, ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಹೋಗುವವು. ಇದು ನಿಮ್ ತಲೆಯಾಗ ಕೂತು ಎರಡು ಭಾಷೆದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಷೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೇವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್